ویسے پڑھنے کے لیے تو کئی کتابیں موجود ہیں، پر کیا ایسی بھی کوئی کتابیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ کریں؟ جی ہاں، تو آئیے میری لائبریری میں، بک ان مائی لائبریری۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ہماری لائبریری میں کتابیں بڑھتی جا رہی ہیں، علم و فہم کے دروازے کھل رہے ہیں، یعنی اس سے داخل ہونے والی روشنی جہالت کے اندھیروں کو دور کر رہی ہے۔ تو چلیے کئی اور دماغ کے تالے کھولیں اور ایک اور نئی چابی یعنی ایک اور نئی کتاب کے بارے میں بات کریں، جس کا نام ہے حیات القلوب، دی لائف آف ہارٹس۔ اس کتاب کے آتھر ہیں علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ۔ آپ کی ولادت ایئر 1671 میں ہوئی، اصفہان، ایران میں۔ آپ نے 21 ایئرز کی ایج میں اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے کچھ خاص کتابیں ہیں بحار الانوار، حق الیقین، عین الحیات اور یہ کتاب حیات القلوب۔ اس کتاب کا ٹرانسلیشن کیا ہے سید اطہر حسین رضوی صاحب نے۔ یہ کتاب 3 والیوم میں ہے، جس میں سے پہلی والیوم میں ہم بات کرتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں، بلکہ اس سے بھی پہلے کے واقعات کے بارے میں، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے۔ سیکنڈ والیوم پوری بک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کے بارے میں ہے، اور اس کی تھرڈ والیوم امامت کا ڈسکشن کرتی ہے، اور اس میں بہت باریک سے باریک ڈیٹیلز دی گئی ہیں ان سب کی لائف کے بارے میں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بک کتنی ڈیٹیلڈ ہوگی، لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم صرف بک والیوم 1 کے بارے میں بات کریں گے، جس میں ساری انبیاءوں کی زندگی دی گئی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بک پسند آئی تو آپ کو باقی کی 2 بک بھی ضرور پسند آئیں گی۔ It's time to get inside the book. Dear readers، کیا آپ جانتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام جو اس دنیا کے پہلے انسان تھے اور ان کی نسل سے آج ہم آدمی کہلائے جاتے ہیں، ان سے یہ انسانیت شروع ہوئی، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس روح زمین پر ایک اور قوم کا بسیرا تھا جو جنوں کو دیکھ سکتی تھی، یعنی اس وقت کے لوگ جن اور انس سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ اور یہ تو صرف ایک انٹرسٹنگ بک کی جھلکی ہی ہے، تو اگر آپ کو یہ انٹرسٹنگ چیپٹر ریڈ کرنا ہے تو آپ ضرور اس بک کو ریفر کریں۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ مجھے جس چیپٹر نے انٹرسٹ کیا وہ تھا جناب ہود علیہ السلام کی سٹوری۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آرکیولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت ساری فاسلز ڈھونڈتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں کوئی بڑی بڑی انسانوں کی ہڈیاں ملتی ہیں یا بڑے بڑے پنجوں کے نشان ملتے ہیں تو سائنس کی دنیا میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ صرف تھوڑی سی نظر ہمارے انبیاؤں کی زندگی پر کر لے تو ان کے کئی سال بچ جائے اور انہیں بہت سے سائنس کے راز معلوم پڑ جائے، کیونکہ جناب ہود علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اتنے لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دیتے، اتنا آسان تھا ان کے لیے، اتنی لمبی ان کی ہائٹ ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب ان کا ظلم و جور بڑھ گیا، ان کا گھمنڈ بڑھ گیا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر جب عذاب بھیجا تو اس کے لیے صرف ایک ہوا کا جھونکا ہی کافی تھا۔ ایک ہوا کے جھونکے نے اس ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا تاکہ ان لوگوں کا گھمنڈ چور ہو سکے۔ اس میں بہت ساری نبیوں کے واقعات ایک بالکل کہانی کی طرح دیے گئے ہیں جو پڑھنے میں بہت انٹرسٹ آتا ہے، لیکن ایک ایسے نبی ہیں جن کے واقعات ہم نے نہیں سنے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، یا پھر جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ان کی قوم کس طرح سے ان پر پتھر بازی کرتی تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم واقف ہیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایسے زیادہ تر نبیوں کے قصوں سے ہم واقف ہیں، لیکن ایک نبی ایسے ہیں جو 4 بار مر کر زندہ ہوئے۔ یہ نبی کا تعلق تھا بائزنٹائن روم سے، اور ان کا سامنا ہوا ایک سنگ دل بادشاہ جو کہ سیریا کا تھا، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اسے راہ راست پر لے آئیں۔ لیکن جب وہ پہلی بار اس بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے، ایک خدا کی طرف دعوت دینے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بادشاہ نے ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے، ان کے سر میں
कीले ठुकवा दी ताकि उनका दिमाग बह जाए, और फिर उनके ऊपर एक वजनदार रॉड रख दिया लोहे का, जिसे सिर्फ 18 लोग मिलकर उठाते थे। और उसके बाद क्या हुआ, उसने उन्हें जेल में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वहाँ के कैदियों ने देखा कि कुछ नूरानी फरिश्ते आए और उन्होंने उनको वापस से ठीक किया, उनके सारे जख्म सही हो गए, और अगले दिन वो फिर उस बादशाह के महल में पहुंच गए जिसका नाम था कूरा जाना। फिर से इस बादशाह के महल में हाजिर हो गए इसको फिर से खुदा की तरफ दावत देने। अब इस बार इसको बहुत गुस्सा आया कि ये फिर वापस हो गए, और इनके जिंदा होने से कई लोग दीन इस्लाम ले आए, जिसको उस बादशाह ने कत्ल करवा दिया। लेकिन फिर सेकेंड टाइम जब इन्होंने फिर उसको दावत देने की कोशिश की दीन इस्लाम की तरफ, इन्होंने पहले तो जादूगरों को भेज दिया उनको ट्रिक करने के लिए। एक जादूगर ने उन्हें ऐसा सख्त जहर दिया जो उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर पिया, कि उस जादूगर का कहना है कि अगर ये जहर इस दुनिया के तमाम लोग पी लेते तो सब के सब अंधे हो जाते, या फिर उनके जो जॉइंट्स होते हैं हमारे हाथ पैर के, वो सब एक दूसरे को छोड़ देते। लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ, यानी ये वाकई एक इलाही नुमाइंदा है। और उस मैजिशियन ने इनका दीन कबूल कर लिया, जिसको बादशाह ने कत्ल करवा दिया। तीसरी बार फिर यही हुआ कि बादशाह ने उनको एक बड़ी सी मेटल की प्लेट पर लिटाया, उस पर उनको बांध दिया, उनकी आंखों में कीले ठुकवा के आंखें बाहर निकाल दी, और उन्होंने उसमें जलता हुआ उस बादशाह ने लोहा पिघला हुआ डाल दिया। अब इस बात पे तो कोई भी मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो अगले दिन फिर खड़े हो गए और फिर बादशाह के महल में दाखिल हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल किया कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम लेकर आए तो कौन से लोग दीन इस्लाम से ज़्यादा नज़दीक थे, ये जो अरब के जाहिल थे ये, या फिर मजूसी? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरब जो थे वो दीन इब्राहिमी से ज़्यादा नज़दीक थे, क्योंकि अरबों में माँ और बहनों से निकाह करना जायज़ नहीं था, हराम माना जाता था, जबकि मजूसियों में ये जायज़ है। वहीं अरब जो थे अपने मुर्दों को शहीद हो जाने के बाद या मर जाने के बाद कफन देकर दफना दिया करते, लेकिन मजूसियों में अपने मुर्दों को खुले में डाल दिया जाता ताकि वो जो जानवर हैं वो उनका गोश्त खा लें, और आज भी मजूसियों में ये प्रैक्टिस जारी है। दरअसल मजूसियों का जो बादशाह था, एक बार उसने नशे की हालत में अपनी बहन के साथ एक बदफेली कर ली थी, जो बात आग की तरह सारे उसके किंगडम में फैल गई, और उसने अपनी इस करतूत पे पर्दा डालने के लिए उसने कहा कि ये तो जायज़ है क्योंकि जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की शादी आपस में की थी। इसमें एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मुझे लगा वो था बनी इसराइल का एक आबिद, यानी वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार शख्स था और वो एक बुत परस्त था, और ऐसी कुछ उसकी इबादत थी कि वो उस बुत से जो मांगता वो मिल जाता, और वो उस ज़माने में काफ़ी फेमस था। वहीं जहाँ ये जानना मज़ेदार होता है, हमें ये भी पता चलता है कि कौन से नबी प्रॉपर अरेबियन थे, कौन अरबी थे, कौन अजमी थे, कौन सीरिया से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें इस बुक में मिलती हैं। आप इस बुक को चैप्टर वाइज भी रिफ़र कर सकते हैं, इफ़ नॉट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड, क्योंकि वो वाक़यात जो आप शुरू करते हैं वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, तो आप इसको चैप्टर वाइज भी रीड कर सकते हैं। अगर आपको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है तो ये बुक आपके लिए ही है, क्योंकि जब हम स्टोरी बुक पढ़ते हैं, कोई फिक्शन पढ़ते हैं, तो वो किसी रैंडम आदमी की इमेजिनेशन होती है, उसके ख्यालात होते हैं जिससे हम कुछ सीखते नहीं हैं। लेकिन जब हम नबियों की कहानी और किस्से पढ़ते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी सीख मिलती है कि उनके आदाब कैसे थे, उनके अखलाक कैसे थे, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए दीन इस्लाम को फैलाने में। दीन इस्लाम तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नाम आया, लेकिन एक खुदा की तरफ दावत देने में उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, तो हम लोगों को बहुत कुछ उनकी लाइफ हिस्ट्री से सीखने मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड बुक है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं जो रोज़ रात को आपसे कहानी सुनने की ज़िद करते हैं, तो मैं ऐसे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ करें और इसमें से आप सच्ची कहानियां अपने बच्चों को सुनाएं। तो अगर आप ये बेहतरीन बुक हासिल करना चाहते हैं, आप चैनल विन के ऑफिस से राब्ता कायम करें, और अगर आपको कोई दिक्कत पेश आ रही है इसमें या आप आउट ऑफ मुंबई हैं तो आप amazon.in पर लॉगिन करें, सर्च बॉक्स में जाएँ, लिखें हयातुल कुलूब, और आपको जो वॉल्यूम चाहिए आप उस वॉल्यूम को ऑर्डर कर सकते हैं।
تو آپ کو ہمارا یہ شو کیسا لگتا ہے ہمیں فیڈ بیک میں ضرور بتائیں. تب تک کے لیے کیپ ریڈنگ، کیپ شیئرنگ. شکریہ. خدا حافظ.